Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful time that you've given us, Lord. Thank you for your presence, Father. Thank you, Lord, for this time that you have given us to sing praises to your name, to listen to your word, Father. As the psalmist says, Lord, it is always good to praise you, and it is a blessed time that you have given us to worship the living God, the holy God. We worship your name. Lord, let your name alone be glorified, Father. Lord, as we're going to listen to your word also, Lord, help us, Lord, to listen to your word with an open heart. Let that word work in our lives, O Father. We submit this prayer and worship into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I love to come the weakness that I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near and draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, and will my eyes let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near and draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, Lord. Hold me close, let your love surround me. Bring me near and draw me to your side. And as I wait, I rise
by the power of your word. Yes, Lord. Hold me close to you, Father. Lord, surround me with your power, your grace and your mercy, O Lord. Because, Lord, you are the only one who have formed us. You are the only one whom we know, Lord, whom we can trust, whom we can rely on, O Father. Let your love, let your compassion, let your mercy be with us forever, O Father. Thank you, Jesus, for giving yourself on the cross to us. This shows the love that you, Lord, shared the whole humankind, O Father. You love us so much unconditionally. Thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen. We greet you all in the name of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామములో మీ అందరికీ శుభ అభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. For the last few weeks we have been meditating on a subject called preparing for the rapture. మనము గడచిన కొన్ని వారాలుగా మనం ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి. అదేంటంటే రాకడ గురించిన సిద్ధపాటు. Our readiness to rapture. రాకడ గురించి ఏ విధంగా మనం సిద్ధపడాలి. On this context today also that we are going to meditate, prepare yourself to stand before the Lord. దానికి అనుబంధంగా కొనసాగుతూ ఆ అంశంలోనే ఏ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో మనము నిలువబడగలము. Let me read one word for you. మీ గురించి ఒక వాక్య భాగాన్ని చదవాలని ఆశపడుతున్నాం. Book of Amos, 4th chapter, verse 12. ఆమోసు వ్రాసిన గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 12వ వచనము ఈ విధంగా చెప్తోంది. Prepare to meet your God, O Israel. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులారా మీ దేవుని సన్నిధిని కనపడుటకై సిద్ధపడుడి. Prepare to meet your God. మీ దేవునిని కలుసుకోవడానికి సిద్ధపడండి. O children of God, prepare to meet your God. ఓ దేవుని పిల్లలారా, ఇశ్రాయేలీయులారా మీ దేవునిని కలుసుకొనడానికి మీరు సిద్ధపడండి. You are meeting with the Lord on the day of judgment. It's very, very important. తీర్పు దినమ రోజున మనము ఆ ప్రభు అయిన దేవుని ముందు కనపడే రోజు మన బ్రతుకులో అత్యంత ముఖ్యమైన రోజండి. We should be able to stand very boldly before God. ధైర్యంగా ప్రభు అయిన యేసు ముందు నుంచునే రోజు ఒకటి వస్తుంది ప్రతి వారికి. Lord, I finished my race successfully. ప్రభువా నా యొక్క పరుగు పందాన్ని విజయవంతంగా తుదముట్టించానయ్యా. I come to your presence, Lord. ప్రభువా నీ సన్నిధిన నేను నిలువబడ్డానయ్యా. And that day should be a joyful day. అయ్యా ఈ రోజు ఎంత సంతోషభరితమైన రోజో కదా. And that our preparation should make us to stand before the Lord with such a confidence. అటువంటి గొప్ప నమ్మకంతో నిశ్చయంతో ఆ ప్రభువైన దేవుని సన్నిధిన నిలువబడటానికి మనము సిద్ధపడాలి. Today we are going to meditate on the same subject, how you can stand before God when you are meeting him on the judgment day. ఆ యొక్క తీర్పు దినము రోజున నీవు నేను ప్రభువైన దేవుని ముందు నుంచొంటానికి ఏ విధంగా సిద్ధపడాలి అనే అంశం గురించి నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం. When the Lord was explaining about the end days, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు కడవరి దినముల గురించి ఆయన ప్రవచించుతూ మాట్లాడుతుండగా in the Matthew Gospel 25, మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 3 different parables he said. 3 రకాల ఉపమానాల్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పినట్టుగా చూస్తున్నామండి. The whole chapter is full of 3 parables. ఆ యొక్క చాప్టర్ మొత్తం గనక అధ్యాయం చదివితే ఈ యొక్క 3 ఉపమానాల్ని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు. The first one is the 10 virgins. మొట్టమొదటిగా చూస్తే మొదటి యొక్క ఉపమానము 10 మంది కన్యకల గురించి చెప్పబడింది. So preparing ourselves, preparing every individual. ప్రతి వారు వ్యక్తిగతంగా మనము ఏ విధంగా సిద్ధపడాలో మనం నేర్చుకుంటాం. The second parable is about the king and his servants and the money that he has given to them,
and when he came back, he wanted to, he was asking for the account back. రెండవ ఉపమానం కింద రాజుగారు తన సేవకులకి రకరకాల డబ్బులు ఇస్తూ ఆయన తిరిగి దేశాంతరం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి డబ్బుల్ని వారు సంపాదించగలిగారో అనేది మనం చూసాం ఇంతకు So ముందు. preparing the body of Christ. అది దేవుని యొక్క శరీరాన్ని మనం ఏ విధంగా సిద్ధం చేస్తున్నామో తెలుసుకున్నామండి. So we already meditated on these two subjects. ఈ మొదటి రెండు ఉపమానాల గురించి మనము చాలా చక్కగా వివరించబడింది ఇంతకు ముందే. And the third one, మూడవదిగా చూస్తే it's purely on preparing yourself to stand before the Lord. ఈ మూడవదైతే మనకి మనమే వ్యక్తిగతంగా దేవుని సమక్షంలో ఆయన ఎదురుగా ఎలా నుంచోవాలో సిద్ధపడే కార్యక్రమం ఇది. This particular parable, it's very, very, difficult or not difficult. It is very strange to read this parable. ఈ యొక్క అంశం గురించి చదువుతూ ఉంటే చాలా ఆశ్చర్యకరమైన అంశాలు దీనిలో మిళితమై ఉన్నట్టుగా అయ్యగారు వాళ్ళు చూసారటండి. If you read the Matthew 25:31, మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 31వ వచనాన్ని గనుక when the చూసినట్లయితే, Son of Man comes in his glory and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. తన యొక్క మహిమతో మనుష్య కుమారుడును ఆయనతో కూడా సమస్త దూతలను వచ్చినప్పుడు ఆయన తన మహిమ గల సింహాసనము మీద ఆసీనుడయ్యుండును. And first sentence, all the nations will be gathered before him. అప్పుడు సమస్త జనములు ఆయన ఎదుట పోగు చేయబడుదురు. So this is very clearly says it's a judgment day. The Lord sits in the throne and all the nations, all the people, they will stand before him. అక్కడ మీరు గమనించండి, ఆ తీర్పు దినం రోజున యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క తీర్పు సింహాసనం మీద కూర్చున్నప్పుడు సమస్తమైన జనులు ఆయన ఎదుట సమావేశమయ్యే పరిస్థితులు ఉంటున్నాయి. And absolutely the Lord mentioning about the judgment day. తప్పకుండా ఆ యొక్క తీర్పు దినం గురించి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ప్రకటిస్తున్నారండి. And this parable may create some doctrinal discussions, arguments. ఈ యొక్క అంశం మీద అనేక రకాలైన వాదోపవాదాలు అనేకం జరిగినాయండి. The judgment is based on what? అయ్యా, ఈ యొక్క తీర్పు అనేది దేనిని ఆధారం చేసుకొని ఉంటుంది? Is it on doing some good things to the poor, or is it being good thing or the cleansed by the blood of Christ? There are many people commit discuss and debate and argue with all these things. రకరకాల మనుషులు రకరకాల వాదనలు చేస్తూ పేదవారికి సహాయం చేయడంలో ముందంజ ఉండే వారికి ఎలా ఉండబోతోంది, లేకపోతే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తముతో పవిత్రీకరించబడిన వారి యొక్క పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి, ఇట్లా వాద ప్రతివాదనలు జరిగినాయి దీని మీద. But I am very clear that blood of Christ is the only way to cleanse the blood, our sins, and Lord has given this, is free of cost, and our name should be written in the book of life. Then we will become child of God. Then we are definitely eligible to go to heaven. అయ్యా, మనమంటూ పరలోకం వెళ్ళాలంటే మూడు ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయండి. మొట్టమొదటిగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కల్వరి రక్తముతోనే మన యొక్క పాపాలు శుద్ధీకరించబడతాయి. అలా ఎవరైతే చేయగలరో వారి యొక్క పాపాలు శుద్ధీకరించబడినాయో వారి పేరు జీవగ్రంథంలో వ్రాయబడుతుంది. ఎవరికైతే పేరు వ్రాయబడుతుందో ఆ రోజు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వారు ధైర్యంగా నుంచుంటారని వ్రాయబడి ఉన్నదండి. But the Lord here in this parable, he separates the people whether you take care of the poor and needy. ఇక్కడ ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో గనక మనం చూస్తే నీవు అవసరమైన వారికి సహాయకుడిగా ఉంటున్నావా లేదా అనే విషయంలో తీర్పు వస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. But one thing we should never forget it, and because of the doctrinal debate, we should never miss the crux of the message the Lord wanted to convey to us. అనేక రకాలైన వాదోపవాదాల మధ్య యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అంతరంగ హృదయము లేకపోతే ఆయన ఉద్దేశము ఈ యొక్క వాక్య భాగములో ఏదుందో అది మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం గమనించాల్సిందే. When we could not conclude here this way or that way, ఇటువైపు వెళ్ళాలా అని మనకు అర్థం కాకపోతే, it's better take the crux, the message the Lord wanted to give it to us, and better follow him.
దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఖచ్చితంగా వాక్య భాగం ద్వారా ఎరిగి దానిని అనుసరించే వారిగా మనందరం మార్చబడాలి. So if you read the 32 word, ఈ యొక్క 32వ వచన భాగాన్ని మత్తయి and సువార్తలో he will చదివితే, separate them one from another as a shepherd divides his sheep from the goats. అక్కడ సమస్త జనులు ఆయన ఎదుట పోగు చేయబడినప్పుడు గొల్లవాడు మేకలలో నుండి గొర్రెలను వేరుపరచునట్లు ఆయన ఆ వారిని వేరుపరిచినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. And he will set up the sheep on his right hand and the goats on the left and yeah, cool. ఆయన తన యొక్క గొర్రెలను కుడి వైపునను ఎడమ వైపున మేకలను నిలువబెట్టును. And he will set the sheep on his right hand but the goats on the left. అయ్యా మీరు గమనించండి, కుడి చేతి వైపు గొర్రెలుంటాయి, ఎడం చేతి వైపు మేకలుంటాయి. It's a time of separation. అయ్యా అది వేరుపరిచే సమయము ఆసన్నమవుతోంది. Our Lord is God who separates many things from from one thing to another one. అయ్యా ఆయన ఎదుట పోగు చేయబడిన మనుషులలో ఈ విధమైన తేడాని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారే స్వయంగా చేయబోతూ ఉన్నారు. There's no corporate selection in his sight. యేసుక్రీస్తు వారి దృష్టిలో మందిగా ఒక సమూహంగా కూర్చొని వీరందరూ ఇట్లా ఉండాలి అని చెప్పడం లేదండి. I follow this doctrine so I am selected. No. నేను ఈ డాక్టరీన్ ఫాలో అవుతున్నాను కాబట్టి నేను సెలెక్ట్ అవుతాను అని చెప్పుకొని డప్పాలు కొట్టుకోవడానికి వీలు లేదండి. So I attend this church so I will be there. నేను ఈ గొప్ప సంఘానికి వెళ్తున్నాను కాబట్టి నేను తప్పకుండా వేరు చేయబడతాను అనుకోకూడదండి. He separates యేసుక్రీస్తు వారే స్వయంగా వేరుపరచడం మొదలు పెడతాడు. right from the beginning. ఆ యొక్క మొదటి దినము నుంచి He separated light from the darkness. ఆ యొక్క చీకటి దినముల నుంచి ఆయన వేరు చేయబట్ట మొదలు పెడతాడు. No, he separated the light from the darkness in the beginning of Genesis. ఏ విధంగా అయితే సృష్టి ఆరంభములో చీకటిని వెలుగుని వేరుపరిచాడో ఆ దినము దగ్గర నుంచి ఆయన వేరుపరచడం మొదలు పెడతాడు. He separated the land from the water. ఏ విధంగా అయితే యొక్క భూమిని నీటి నుంచి ఆయన వెలుపలికి తీసుకువచ్చాడో, He separated grain from the chaff. ఆ యొక్క చిన్న విత్తనాన్ని ఆ యొక్క పంట నుంచి ఆయన వేరుపరిచాడో, He separated sheep from the goats. ఏ విధంగా అయితే గొర్రెలని మేకలని ఆయన వేరుపరిచాడో, He separated the hot from the cold. ఆ యొక్క వేడిని చల్లదనాన్ని ఏ విధంగా ఆయన వేరు చేశాడో, Lord's side and devil's side. ఆ యొక్క సైతాను పక్షాన ఉండేది ఎవరు, ప్రభు అయిన యేసు సమక్షాన ఉండేది ఎవరు అని ఆయన వేరుపరిచాడో, Righteous from unrighteous. నీతిమంతులకి అవినీతిమంతులకి మధ్య ఉన్న తేడాని, Just from unjust. ఆ యొక్క అవినీతికి నీతికి మధ్య ఉన్న తేడాని, Holy and filthy. ఆ యొక్క పరిశుద్ధతకి అపవిత్రతకి మధ్య ఉన్న వేరుపరచడాన్ని, He separates people. ఆ విధంగా తన ఎదుట ఉంచబడిన వారిని ఆయన వేరుపరుస్తాడు. The people cleansed by the blood of Christ, not cleansed by the blood of Christ. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు రక్తముతో కడుగబడ్డారో కడుగలేని వారి మధ్యలో కూడా భేదం వస్తుందండి. The people who imitated Jesus Christ, not imitated Jesus Christ. ఎవరైతే క్రీస్తు స్వరూపాన్ని పోలి ఉన్నారో క్రీస్తు స్వరూపము లేకుండా ఉన్నవారు ఎవరు ఉన్నారో, The people who put on Jesus, not put on Jesus. ఎవరైతే క్రీస్తు యేసుని ధరించుకున్నారో యేసుక్రీస్తుని ధరించుకున్నామని అబద్ధం చెబుతున్నారు, Those people who have the fear of God and not having fear of God. యేసుక్రీస్తు వారి మీద భయంతో భయభక్తులు కలిగి ఉన్న వారెవరో, భక్తిహీనులు ఎవరో, The people who say, listen, the Lord is holy, I am holy, or people who say, oh, Lord may be holy, I don't care. అయ్యా ప్రభు అయిన యేసు నాతో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అని అనుకుంటారో, పరిశుద్ధత పర్లేదులే అని రాజీ పడే మనస్సుల మధ్య We can keep on tell this. ఇటువంటి అనేక అభిప్రాయ భేదాలు అక్కడ వస్తాయి. We can keep on tell this, not abhipraya bhedam. We can keep on tell that Lord separates his people. ఇటువంటి అనేక అంశాల విషయంలో ప్రభు వారు రెండు జాతుల్ని ఆయన వేరుపరిచే కాలం ఒకటి వస్తుందండి. There is no intermediate business for God. అయ్యా దేవుని దృష్టిలో రాజీ పడటం పర్లేదులే అనుకోవడం ఉండదండి. There is no compromising business. రాజీ పడటం చూసి చూడనట్టుగా వెళ్ళటం ఉండదండి. You either hot or cold. అయ్యా నువ్వు వేడిగా ఉన్నావా చల్లగా ఉన్నావా, There is no lukewarm in between. అయ్యా సమశీతోష్ణ పరిస్థితులు ఆయన ఒప్పుకోడు. You are holy or filthy. అయ్యా నువ్వు పవిత్రంగా ఉన్నావా అపవిత్రుడికి రాజుగా ఉన్నావా, There is no intermediate business. వీటి మధ్యలో మధ్య మార్గం అనేది ఒకటి లేదండి. There is light
or darkness. అయ్యా వెలుగుండాలి లేకపోతే చీకటి ఉండాలి. There is no intermediate business. మధ్యలో ఏదో ఒక నిలువెల్తులో వెళ్దాం అనుకోవద్దయ్యా. The Lord never accepts intermediate, anything intermediate. రాజీ పడే మనస్తత్వము ఆయనలో ఎన్నటికీ ఎప్పటికీ లేదు. So he separated sheep from the goat. ఆ విధంగా మేకలను గొర్రెలను వేరుపరిచే ఒక దినం ఒకటి వస్తది. So once they are separated, what is the order? Order has been given to them. ఒకసారి గనక వారు వేరుపరచబడిన తరువాత వారికంటూ ఒక క్రమం ఇవ్వబడుతుందండి. 34 verse says, 34వ వచనము మత్తయి సువార్త 25 ఈ విధంగా then చెప్తోంది. the king will say to those who are on right side, come you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. అప్పుడు రాజు తన కుడివైపు ఉన్న వారిని చూచి, నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారలారా రండి, లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనుడి. 41th verse says, 41వ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, this is on the people who are on the left side. ఎడం చేతి వైపు మేకల గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ విధంగా ఉంటారండి. He will also say to those who are on the left side, depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. అప్పుడు ఆయన ఎడం వైపు ఉన్న వారిని చూచి, శపించబడిన వారలారా నన్ను విడిచి అపవాదికిని సాతానుకును వాని దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి. Same kind of word in 46. 46వ వచనంలో కూడా ఇదే మాటలు చెప్పబడ్డాయండి. These will go away into everlasting punishment. ఎవరైతే మేకల గ్రూప్ లో ఉంటారో మీరు నిత్య శిక్షకు బలి అవుతారు. And the right hand side, but the other people, right hand side people, the righteous end into eternal life. ఎవరైతే గొర్రెల గుంపులో కుడి చేతి వైపు ఉంటారో వారు నీతిమంతులుగా ఉండి నిత్య జీవమునకు కొనిపోబడుదురు. Very good. చాలా బాగుందండి వింటాం And ఇదంతా. the separation is based on what? ఈ విధంగా వేరుపరచబడటం దేనిని ఆధారంగా చేసుకొని జరుగుతుంది? What basis the Lord divided? ఏ విధంగా దేనిని ఆధారం చేసుకొని యేసుక్రీస్తు వారి రెండు గ్రూపుల్ని సెపరేట్ చేస్తాడండి? Verse 35 says, 35వ వచనము 25వ వార్త ఇట్లా చెప్తోందండి, I was hungry and you gave me food. అయ్యా నేను ఆకలి గొంటిని మీరు నాకు భోజనము పెట్టితిరి. I was thirsty, you gave me drink. నేను దప్పికొని ఉన్నానయ్యా మీరు నాకు దాహాన్ని ఇచ్చారయ్యా. I was a stranger and you took me in. నేను పరదేశిగా ఉన్నానయ్యా మీరు నన్ను మీ ఇంట చేర్చుకున్నారు. I was naked and you clothed me. నేను దిగంబరిగా ఉన్నానయ్యా నాకు మీరు బట్టలిచ్చారు. I was sick, you visited me. నేను రోగినై ఉన్న కాలములో మీరు నన్ను చూడటానికి వచ్చారయ్యా. I was in prison and you came to me. చెరసాలలో నేనున్నప్పుడు నా యొద్దకు మీరు వచ్చారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. So the separation is based on this particular test. ఈ యొక్క మార్గము ద్వారా ఈ వచన భాగాల ద్వారా ఈ రెండు గ్రూపుల్ని ప్రభు అయిన యేసు వేరు చేస్తూ ఉన్నాడు. Incidentally, both the group of people asked him, రెండు గ్రూపుల ప్రజలు అడుగుతున్నారండి, రెండు సమూహాల జనం, Lord, when we have seen you hungry, ప్రభువా మేమెప్పుడు ప్రభువా నువ్వు ఆకలి కొనుక్కుంటాం మేం చూసాం, when we have seen you thirsty, నీవు దాహం కొని ఉంటాం నేనెప్పుడు చూసానయ్యా, and when you have seen a stranger, అయ్యా నేను పరదేశిగా మీరు పరదేశిగా ఉంటాం నేనెప్పుడు when చూసానయ్యా, we seen you naked, నీవు దిగంబరిగా బట్టలు లేనివాడుగా ఉంటాం నేనెప్పుడు చూసానయ్యా, when we seen you sick, నీవు ఎప్పుడు రోగగ్రస్తుడిగా ఉంటాం మా కన్నులతో మేమెప్పుడు చూసామయ్యా, when we have seen you in prison. ఎప్పుడు ప్రభా నువ్వు చెరసాల్లో ఉన్నావు మేము చూడనట్టుగానే ఉన్నాం. So both the groups asked, ఈ రెండు సమూహాల ప్రజలు ప్రభు అయిన యేసుని అడిగారండి. and the answer also the same from the Lord. ఎంత తెలివిగా చక్కగా దేవుడు ఆ ఆన్సర్ చెప్పాడో చూడండి. Same answer he has given. ఈ రెండు సమూహాలకి ఒకే రకమైన సమాధానాన్ని ప్రభువు చెప్పారండి. 40th word, 40వ వచనాన్ని గనుక చూసినట్లయితే, surely I say to you, అందుకు రాజు నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను as much as you did it to one of the least of my brethren, you did it to me. మిక్కిలి అల్పులైన ఈ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసిదిరి కనుక నాకు చేశారు అని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాను. 45th word, 45వ వచనం ఈ విధంగా చెప్తుంది. surely I say to you, 45వ వచనం ఈ విధంగా చెప్తుందండి, surely I say to you, నేను నిశ్చయముగా నేను మీతో చెప్పునది as ఏమనగా, much as you did not do it to one of the least of these,
you did not do it to me. మిక్కిలి అల్పులైన వీరిలో ఒక్కరికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు కనుక నాకును చేయలేదు అని ప్రభు చెప్తున్నారండి. As I already told you, let us not get into doctrinal debate. The crux of the message is very, very clear from the Lord. అయ్యా, వాదోపవాదాలు ఏం వాదించుకుంటున్నారు వాటి మీద మన దృష్టి లేకుండా ఈ యొక్క వాక్య భాగం ఖచ్చితంగా ప్రభు అయిన ఉద్దేశాన్ని ఏది తెలియచేస్తుందో దాని ప్రకారం మనం ముందుకు వెళ్దాం. Surely the Lord wants you and me to have mercy on poor and needy people. ఎవరైతే అవసరతలో ఉన్నారో, ఎవరికైతే పరిస్థితులు అననుకూలంగా ఉన్నాయో ఆ పేదవారికి నీవు కనికర సంపన్నుడిగా ఉండాలి అనేది యేసయ్య ఉద్దేశం. If you are a child of God, నీవు కనుక దేవుని యొక్క పిల్లవాడు కనుక అయితే, if you are cleansed by the blood of Christ, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రక్తము ద్వారా నీవు ప్రోక్షించబడ్డావు అని నీవు ఎరిగినట్లయితే, another expectation on you and me. నీ గురించి నా గురించి ప్రభు అయిన యేసు ఏమి ఎదురు చూస్తున్నాడంటే, You should take care of the poor and needy. ఎవరైతే అవసరతో ఉన్నారో, ఎవరైతే పేదవారో వారి గురించి నీవు బాగుగా పట్టించుకోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And the Lord has emphasized such a in a definite way in this place. ఆయన నిశ్చయముగా ఈ పని నువ్వు చెయ్యాలి అని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడండి. Whether poor people will be there in this world. అయ్యా, ఈ లోకంలో పేదవాళ్ళు అంటూ కొంతమంది ఉన్నారండి. Matthew Gospel 26:11, and also it is written in Mark also that Matthew Gospel 26:11, for you have poor with you always. అయ్యా, మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో ప్రభు అయిన యేసు చెప్తున్నాడు, పేదలైన వారు ఎల్లప్పుడూ మీతో కూడా ఉన్నారు అని. Poor people will be there in this world always. అయ్యా, పేదవారైన వారు బీదవారైన వారు ఎల్లప్పుడూ లోకములో మనతో పాటే ఉంటారు. They will be there in front of us. మనతో పాటు మన ఎదురుగానే వారు ఉంచబడతారు. This is one way the Lord is testing us. అయ్యా, వారిని మన మధ్యలో ఉంచడం ద్వారా యేసయ్య మనల్ని పరీక్షకి గురి చేస్తున్నాడండి. Whether you are able to show the mercy to the poor people or not. వారి మీద నీ కనికరాన్ని దయని చూపిస్తున్నావా లేదా అని దేవుడు తన కన్ను దృష్టితో నిన్ను చూస్తున్నాడు. He wants his children to have mercy the way the Lord has mercy and the Lord has compassion. You and me should have it. ఏ విధంగా అయితే ప్రభు అయిన దేవునికి మన మీద కనికరము, కృప, దయ ఉంటుందో అదే కనికర సంపదని ఆ యొక్క బీదలైన వారి పట్ల నువ్వు చూపిస్తున్నావా లేదా అని ఆయన మనల్ని దృష్టిస్తున్నాడు. Even I used to wonder why poor people have been created. I think that the Lord wanted to test some of the people whether they are able to show it or not. అయ్యగారు అనుకుంటూ ఉంటారట, ఎందుకని దేవుడు కొంతమంది బీదవారిని పుట్టిస్తాడు అని అనుకుంటే తన పేరు పెట్టి తన పిల్లలైన వారు ఈ బీదవారి పట్ల తన కనికరాన్ని ఎట్లా చూపిస్తారో చూడటానికి, పరీక్ష చేయటానికి వారిని మన మధ్యలో ఆయన పెడుతున్నాడు. So there is a special blessing for the poor people he has given. They are blessed with the richness in their faith. They are rich in faith. ఆ యొక్క పేదవారైన వారికి ఒక ప్రత్యేకమైన తలాంతు ఉందండి. అదేంటో తెలుసా? వారి యొక్క విశ్వాసంలో వారు అత్యున్నతంగా కనబడతారు. So that they know generally the rich people they will not have it. నిజమే, ఇటువంటిది ఖరీదైన మనుషులకు ఉండదండి ఈ లోకంలో. And my brothers, sisters, నా సహోదరుడు, నా సహోదరి, and the important message from the Lord is, are you able to take care of the poor and needy? అయ్యా, అవసరములో ఉన్న వారిని, బీద వారిని నీవు అవసరతలలో వారిని గమనిస్తున్నావా? The generosity of you and me towards poor, it's very important. అయ్యా, నీవు వారి మీద దయని లేక నీ ప్రేమని కురిపించటం వారికి అతి అవసరమండి. The Bible is the Bible says in many verses. బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకమైన వచన భాగాల్లో దీని గురించిన దృష్టాంతాలు ఉన్నాయండి. Only I brought 3 for the sake of time. మీకు 3 అంశాలని అయ్యగారు మీ దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చారండి. Proverbs 28:27. ఆ యొక్క ప్రావెర్బ్స్ సామెతల గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 27వ వచనాన్ని గనుక He who చూసినట్లయితే, gives to the poor will not lack. He who hides his eyes will have many curses. బీదలకి ఇచ్చువానికి లేమి కలుగదు,
కన్నులు మూసుకొని వానికి బహుశాపములు కలుగును. What are the conditional blessing? అయ్యా చూడండి, దీని వెనక ఒక అంతరార్థము, హెచ్చరికతో కూడిన ఒక బ్లెస్సింగ్ ఉందండి. Anybody stretch his hand towards the poor, they will never lack. ఎవరికైతే పేదవాళ్ళకి ఇచ్చే మనసు ఉంటుందో వారికి లేమి అనేది ఎన్నటికీ ఎప్పటికీ కలుగదు. After seeing a poor, if he hides his eyes, పేదవాళ్ళు చూడంగానే అసహ్యంగా ఎందుకురా బాబు అని కన్నులు తిప్పుకున్నావు అనుకోయ్యా, he will have some curses. అయ్యా శాపములు ఒకటి కాదు బహుశాపములు కలుగును. It is not my words, huh? అయ్యా అయ్యగారి మాటలు అని మీరు బంగారు These పడద్దండి. are all written in the word of God. దేవుని యొక్క వాక్య భాగాలు ఖచ్చితంగా వ్రాయబడి ఉన్నాయి. One more word let us see. ఇంకొక వాక్య భాగాలు గనుక చూస్తే Proverbs 19:17. సామెతల గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 17వ వచనాన్ని చూస్తే, He who has pity on the poor lends to the Lord. బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అప్పిచ్చువాడు. Appa. Appu is a big term in Telugu. అయ్యా అప్పు అనేది ఎంత ఖచ్చితమైన పదమో కదా. If you wanted to give loan to the Lord, you should take care of the నువ్వు poor గనక people. ఏసైకి గనక 1,00,000 రూపాయలు లోన్ ఇవ్వాలనుకోండి, ఎవరికి సహాయం చేయాలి? బీదవాళ్ళకి సహాయం The చేయాలి. Lord will repay you with interest. అయ్యా ఇంట్రెస్ట్ తో సహా, వడ్డీతో సహా, మిత్తితో సహా ఆయన నీకు రిటర్న్ చేస్తాడండి. And he will pay back what he has given. ఉపకారమునకు ఆయన ప్రత్యుపకారము చేయువాడు. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you wanted to put it in a fixed deposit, that deposit, this deposit, you will get very, very, very small interest in the world. అయ్యా నువ్వు నేను ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అని సిప్ అని నెల నెల బలే కడతా ఉంటావు కదా, ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వద్దండి, ఇంత వస్తే ఎక్కువ. But if you give it to poor people, కానీ నీవు నేను గనక బీదవారికి ఈ విధమైన అప్పు ఇవ్వగలిగితే, and you are lending to the Lord, అప్పుడు ఈ యొక్క డబ్బుల్ని ప్రభు అయిన యేసుకి నువ్వు అప్పిస్తున్నట్టు and లెక్క. you are storing your treasure in the heaven, అప్పుడు నీ డబ్బులు మొత్తాన్ని చెదలు బట్టుని పరలోకములో దాచుకుంటున్నావయ్యా. and you will get double portion, not small interest. Another, what is that? ఫిక్స్డ్ Doubling the money. అయ్యా 5% 4% ఇంట్రెస్ట్ కాదండి, 5 సంవత్సరాల్లో డబుల్ అయ్యేంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందయ్యా నీకు. The Lord will give 2 times a blessing for you. రెండింతల యొక్క బహుమతితో ఆయన నిన్ను ఎదుర్కొంటాడు. The Lord will give the blessing in this world. ఈ లోకములోని నీకు ఆ యొక్క ఆశీర్వాదం రావటమే కాదు, కానీ The Lord will give you reward in that place also. పరలోకములో కూడా నీ గురించిన ఒక గొప్ప బహుమతి వేచి ఉంటుంది. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. I don't know how many of you are lending to the Lord. అయ్యా ఎంతమంది మనలో యేసయ్యకి ప్రతిరోజు అప్పిచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారో మాకు తెలియదు, కానీ Every bank is calling fixed deposit, SIP is that SIP, this SIP. అయ్యా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఏంటి, సిప్ ఏంటి, మార్కెట్ లో పెట్టండి అని ప్రతి బ్యాంకులు అడుగుతూ ఉంటాయి. కానీ But Bible says you put it in the fixed deposit of the Lord. కానీ ఇప్పుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నాడు, అయ్యా నాకంటూ ఒక బ్యాంక్ ఉంది, అక్కడ కనుక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ నువ్వు చేస్తే You will get double portion. రెండింతల ఆస్తి నీకు లభిస్తుందయ్యా. Hallelujah. హల్లెలూయా. What a joyful word to see that. ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన మాటను మనకు ప్రభు There are చెప్తున్నాడండి. many words in the Bible. దీనికి అనుబంధంగా అనేక వాక్య భాగాలు ఉన్నాయి. And Deuteronomy 15th chapter verse 7 and 8. ద్వితీయోపదేశకాండము 15వ అధ్యాయము 7, 8 వచనాలు గనక చూసినట్లయితే, If there is among you a poor man of your brethren within any of the gates in your land, which the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart, nor shut your hand from your poor brother, but you shall open your hand wide to him and willingly lend him sufficient for his need, whatever he needs. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న దేశమందు నీ పురములలో ఎక్కడైనను నీ సహోదరులో ఒక బీదవాడు ఉండిన ఎడల, బీదవాడైన నీ సహోదరుని కరుణింపకుండా నీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు. నీ చెయ్యి ముడుచుకొనక వాని కొరకు అవశ్యముగా చెయ్యి చాచి వాని అక్కర చొప్పున ఆ అక్కరకు చాలినంత ఖచ్చితంగా అవశ్యముగా వానికి అప్పు ఇయ్యవలెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Lord says you should stretch your hand to the needy. అయ్యా నీ చెయ్యి చాపి అవసరమైన వాడికి సహాయము చాలినంతగా చెయ్యాలి. My brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, when you take care of poor people, నీవు నేను గనక ఆ పేదవారిని పట్టించుకునే స్థాయిలో when గనక you are నేనుంటే, generous to the poor people, నీవు గనక ఆ కరుణ హృదయము కనుక కలిగి ఉంటే,
The Lord bless you. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. The Lord will give 2 rewards for you. మన గురించి 2 బహుమతులు ఆయన సిద్ధం చేస్తాడండి. In this world also the Lord will. ఈ యొక్క లోకములో మనం ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన మనకు బహుమతితో ఎదుర్కొంటాడు. You will never lack anything. అయ్యా నీ బ్రతుకులో కొదువా లేమి అనేది నీ దగ్గరికి రాదు. And in the other world. రెండవదిగా చూస్తే పరలోకం అంటూ దానికి మనం వెళ్ళినప్పుడు And you will be taken care. మన గురించి ఆయన అక్కడ పట్టించుకుంటాడు. You will be rewarded. నీకు ఖచ్చితమైన బహుమతి నీ గురించి ఎదురు చూస్తుంది. I read in one of the witness, a Korean pastor visited the heaven after his death. ఆ యొక్క కొరియా పాస్టర్ గారు ఒక ఆయన ఉన్నారటండి. ఆయన మరణించిన తర్వాత పరలోకంకి వెళ్ళిన ఒక సాక్ష్యాన్ని అయ్యగారు విన్నారట. I'm not sure whether it's true or false. Don't ask me all this thing, but I read it. కానీ అది నిజమా అట్లా కనబడుతుందా అని మీరు ఎవరు అనుకోవద్దండి. అయ్యగారు మాత్రం ఈ సాక్ష్యాన్ని చదివారట. And I like that. దాన్ని అయ్యగారికి ఇష్టపడ్డారటండి. So that pastor is a big pastor. ఆ పాస్టర్ గారు ఈ లోకంలో ఉన్నాడు పెద్ద పాస్టర్ గారటండి. Huge churches. పెద్ద చర్చ్ ఉందట. He had I think seven luxurious cars. ఆయనకి 7 మంచి పడవల లాంటి కార్లు ఉన్నాయటండి. He had everything whatever he needs. తనకి ఏది అవసరమో అదంతా ఇవ్వబడిందటండి. Suddenly he passed away. కనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా ఆయన చనిపోయారట. His body was laid here. ఆ యొక్క సమాధిలో పెట్టారటండి. No, samadhi. Just for respect they laid. ఆయనకి గౌరవం ఇవ్వటానికని ఆ యొక్క పెట్టిన అక్కడ పెట్టారటండి. So our dear pastor went to heaven. అప్పుడు ఆ పాస్టర్ గారు పరలోకానికి వెళ్ళారట. And the Lord Jesus Christ said, took him and show all the heaven. అక్కడ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారట, నువ్వు వెళ్ళి ఇప్పుడు పరలోకం అనే టూర్ వేయమన్నారు చెప్పారటండి. And there are huge mansions. అక్కడ చూస్తే పెద్ద పెద్ద భవనాలు కనబడతాయటండి. And some of the mansions are great in sizes. అయ్యో బాగా కొన్ని గృహాలు ఉన్నాయండి, కోటలు అంత పెద్దగా ఉన్నాయటండి. Some of the rooms are there. కొన్ని గదులు ఉన్నాయటండి. Some of the rooms are like a cattle, పశువుల శాల, పశువులు గొడ్లు కట్టేసే పక్కలాగా ఉన్నాయటండి. And that's a kind of a rooms also there. అట్లాంటి రూములు కూడా ఈ పక్కన ఉన్నాయటండి. Some of the rooms are very mansion in size. కొంతైతే రాజమహల్ లాగా కొన్నుంటే, and some of the rooms are very small. కొన్నైతే పశువులను కట్టేసే గొడ్ల శాల లాగా కొన్నున్నాయట. And this man of God asked the angel. అప్పుడు తను పట్టుకొస్తున్న దేవదూతను అడిగాట పాస్టర్ గారు, why some of them are small, some of them very big. అయ్యా ఎందుకని ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది ఇక్కడ చూస్తేనేమో పశువుల శాల ఉంది. And the angel said to him, అప్పుడు దేవదూత చెప్పారట, no, we can build mansions or rooms whichever material you send it from the earth. అయ్యా భూమి మీద నుంచి నీవు ఏ మెటీరియల్ అయితే నువ్వు నీ చేత్తో పంపిస్తావో దాంతోనే మేము ఇక్కడ బిల్డింగ్లు కడతామయ్యా. It is not that God is impartial. అయ్యా దేవుడు ఇట్లా మిమ్మల్ని అందరినీ తేడా చేస్తున్నాడని మీరు అనుకోవద్దు. He is not a God of partial. ఆయన ఎప్పటికీ ఇటువంటి పక్షపాత ధోరణి ఉండదు. God is an impartial God. ఆయన పక్షపాత ధోరణి లేని దేవుడు ఆయన. Whatever material you send it from the earth only we can build it. నీవు భూమి మీద నుంచి ఎటువంటి మెటీరియల్ మాకు పంపిస్తావు అదే మెటీరియల్ తో ఇక్కడ ఇల్లు కడతామయ్యా. And he was wondering. అప్పుడు ఆశ్చర్యపడ్డట్టండి. Suddenly he heard a voice. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఒక స్వరాన్ని for so విన్నాట. and so person so much of material has come. అయ్యా ఈ యొక్క ఫలానా సేవకుడికి సంబంధించి ఇంత మెటీరియల్ భూమి మీద నుంచి వచ్చింది. And so and so person so much of material has come. ఈ మనుషుడికి సంబంధించి ఇంత మెటీరియల్ పరలోకానికి పంపించబడింది. And the angel shown a mansion. అక్కడ ఆ యొక్క దేవదూత ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ని చూపించి, this mansion, this ఈ mansion, బిల్డింగ్ ఓనర్ ఎవరో మీకు తెలుసా అండి? he is from your church, she is from your church. తల్లిగారు ఎవరో తెలుసా? మీ మందిరంలోని విశ్వాసే. And who is that person? అయ్యా అమ్మగారి పేరేంటి అని అడుగుతున్నట్ట. Oh, that person is, the angel told the name. అప్పుడు ఆ యొక్క దేవదూత పేరుని చెప్పినప్పుడు, oh, is he? అయ్యో ఆయనకు గుండె పగిలిపోయిందటండి. But in the world she is very poor. అయ్యా ఈ లోకంలో ఆవిడ ఉన్నప్పుడు మరీ బీదదారులాగా ఉంది. But in her poor condition, కానీ ఆ బీద స్థితిలో కూడా whatever she gives for poor, ఏదైతే తన సహోదరులకి ఆవిడ బీదవారికి ఇస్తుందో, whatever she gives to the
God. ఎంత భాగాన్నైతే దేవునికి తను సమర్పిస్తుందో And that much material comes here. అటువంటి దానికి రెండింతల ఆస్తి పరలోకంలో తను కూర్చుకుంటోంది. It's not the quantity, it is a proportionate which what it has been given to the person. నువ్వు ఎంత బాగా డబ్బులు ఇచ్చావని కాదు కానీ నీకున్న సమస్తంలో ఎంత భాగాన్ని దేవునికి ఇచ్చావు అనేదే ఇక్కడ లెక్కలోకి So వస్తుంది. the man of God is happy. అందుకని దేవుని సేవకుడు భలే So now he సంతోషం. got another beautiful thinking. అప్పుడు మంచి ఆలోచన వచ్చినట్టండి ఆయన గారికి. My church member itself, he got such a mansion. అయ్యా నా చర్చిలో ఉన్న మామూలు విశ్వాసకి ఇంత పెద్ద అంతస్తు బిల్డింగ్ వస్తే I know that God will build up a great palace for me. నా గురించి అయితే రాజమహల్ని దేవుడు కట్టుంటాడు అని And అనుకున్నాను. the angel said, well, now we can go to your place. అప్పుడు రా నీ పేరు రాసిన ప్రాంతానికి వెళ్దాం రా అని చేయబట్టుకు తీసుకెళ్ళిందటండి. And all the mansion passed away now. అయ్యా ఈ యొక్క భవంతులన్నీ దాటి వెళ్ళిపోతున్నారట. Small houses are చిన్న there. చిన్న ఇళ్ళు రెండు పోర్షన్లు ఇళ్ళు వచ్చినాయటండి. And there is a hall. ఒక చిన్న హాల్ వచ్చినాయటండి. Multiple people should stay there. రకరకాల మనుషులు కలిపి అక్కడే పడుకుంటున్నారటండి. And the angel said, అప్పుడు దేవదూత అన్నారట, oh my dear servant of God, అయ్యా భూలోకంలో ఉన్న నా దేవుని సేవకుడా, this is your place. అయ్యా నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలి. Oh my God, he got a shock of the life. ఆయన బ్రతుకులో అంటూ ఆశ్చర్యం ఉంటే గుండె పగిలిందండి ఆయన. Hallelujah. హల్లెలూయా. This story is available in internet. You can read అయ్యా it. ఇంటర్నెట్ లో అయ్యగారు ఒక్కళ్ళే కాదండి మనందరం చదివితే కూడా అది వస్తది. He got a shock. ఆయనకి ఆశ్చర్యపోయట్టండి. And only this one, అరే నాకు ఇంత చిన్న ఇల్లా, that much only you send it here, dear. అయ్యా నా కుమారుడా ఇంతే కదా నువ్వు డబ్బులు పంపించింది పరలోకానికి. Whatever you send only we can build it. నీవు ఎంత డబ్బులు అయితే పంపిస్తావో ఎంత మెటీరియల్ పంపిస్తావో అదే బిల్డింగ్ ని మేము కట్టాము నీ Now the గురించి. servant of God was crying. అప్పుడు దేవుని సేవకుడికి ఏడుపు ఒకటే He తక్కువ asked the తండ్రి. Lord, అప్పుడు యేసయ్యని అడిగాడట, give me few years, Lord. ప్రభువా కొన్ని సంవత్సరాలు నా బ్రతుకునివ్వండి అయ్యా, Give me one more opportunity. ఒక్క అవకాశాన్ని నాకు ఇవ్వండి అయ్యా, And let me go నేను తప్పక కిందకి and వెళ్తానయ్యా. send tons and tons of material here. అయ్యా టన్నుల కొద్ది మెటీరియల్ పరలోకానికి నేను పంపిస్తాను నీ పేరు మీద. Somehow the Lord Jesus Christ accepted. అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా యేసు సరే అన్నారటండి. Here people are singing and seeing him. ఎవరైతే ఆ యొక్క శవాన్ని చూడటానికి వచ్చారో చూసి బాధపడుతున్నారటండి. Suddenly he woke up అకస్మాత్తుగా లేచి కూర్చున్నట్టండి. and he lived. ఆయన అలా కొన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికాడటండి. And first thing he did, మొట్టమొదటిగా ఆయన చేసిన పని తిరిగి బ్రతికిన తర్వాత he ఏంటో sold తెలుసా? all his expensive cars. తనకున్న పడవ లాంటి కార్లు అమ్మేయటం మొదలు పెట్టాడు. He sold all his individual properties. తనకున్న ఖరీదైన అన్ని వస్తువుల్ని ఇవ్వటం మొదలు పెట్టేశాడు. And used for ministry, used for poor, used for orphanages, everything he was doing. తనకున్న సమస్తాన్ని అనేకమైన పేదవాళ్ళకి, అమ్మలేని వారికి, నాన్నలేని వారికి, అనేక మందికి ఇవ్వటం మొదలు పెట్టారండి. People asked him, why you are doing all this అయ్యా thing? పిచ్చోడివా నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు అని అడిగారటండి. This is what I learned when I die. అయ్యా నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత నేను ఎరిగిన ఈ పాఠము ఇదే. I don't want to live in such a, what is that? అక్కడ I don't want to live there. పరలోకానికి వెళ్ళి ఎంత బతికి పరలోకానికి వెళ్ళి గొడ్లు కట్టేసే స్థానంలో నేనుంటవా? నా వల్ల కాదు. I really want some good, reasonable, decent house for me. అయ్యా పరలోకంలో కూడా ఒక రీజనబుల్ గా ఉండాలయ్యా నేను. And my brother, sister, నా సహోదరుడా సహోదరి, I was quite amused by this witness. ఈ యొక్క సాక్ష్యాన్ని అయ్యగారు చదివిన తర్వాత ఆశ్చర్యపడ్డారట, ఆనందపడ్డారట. So whatever you do, కాబట్టి నీవు నేను ఏ పనైతే చేస్తామో, whatever support you do to the poor, నీవు పేదవారికి ఎటువంటి కొద్ది సహాయాన్ని నువ్వు చేస్తావో, whatever you do it for the needy, ఎవరికైతే అవసరములో ఉన్న వారికి నీ చెయ్యి చాపుతావో, you will be rewarded twice. నీవు రెండింతల బహుమానాన్ని నీవు పొందుకుంటావు. In the world also you will never lack ఈ it. యొక్క లోకములో కూడా నీకు లేమి కలగదు. And that world you will have a mansion. పరలోకములో కూడా నీకు ఒక పెద్ద భవనము సిద్ధపరచబడుతుంది. Shall we all raise our hands and say hallelujah? మీరు చేతులు లేపుదామా? హల్లెలూయా చెబుదామా? Hallelujah. హల్లెలూయా. And our love on Jesus will become hypocrisy if you are not supporting the poor. నీవు నేను గనక ఆ ప్రభు అయిన దేవుని తరపున సహాయం చేయకపోతే దేవుని మీద మనకి ప్రేమ ఉందని చెబుతాం చూసావా, అది అబద్ధానికి సాక్ష్యంగా ఉంటుందండి. 1 John 3rd chapter verse 17. మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 17లో గనక చూస్తే, But whoever has this world's goods and sees his brother in need
and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? ఈ లోకపు జీవనోపాధి కలవాడై ఉండి తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూచియు అతని ఎడుల ఎంత మాత్రము కనికరము చూపని వాని యందు దేవుని ప్రేమ ఎలాగు నిలుచును. Love of God will become hypocrisy if we don't take care of the brother that we see him here who is in need and shuts up his heart. అయ్యా జీవనోపాధి నువ్వు కలిగి నీ సహోదరుడే అవసరంలో ఉంటే నువ్వు ఏమాత్రం కనికరం చూపకుండా ఉంటే నీలో దేవుని ప్రేమ నిలిచి ఉంది అంటే అది గొప్ప అబద్ధం అండి. There is no point of telling we love you God. ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పడంలో అర్థమే లేదండి. Because it is a matter of lie. అది నువ్వు ఖచ్చితమైన అబద్ధాన్ని నోటితో చెబుతున్నట్టే. It's a hypocrisy. అది హిపోక్రసీ అని అనుకోవచ్చండి. And you should love your brother first. నీవు మొట్టమొదటిగా నీ సహోదరుని ప్రేమించాలి. If you could not love your brother whom you see with your own eyes, నీ కంటితో చూచి అవసరాన్ని ఎరిగి కూడా సహాయం చేయనట్లయితే, if you could not love your brother whom you see with your eyes, నీ కంటితో చూస్తున్న నీ సహోదరుని నీవు ప్రేమించనట్లయితే, how can you love your God you never seen him? అయ్యా నీవు ఎన్నటికీ ఎప్పటికీ చూడనటువంటి ఆ యేసుని నువ్వు ఎట్లా ప్రేమిస్తావయ్యా? So our love of God is a hypocrisy. అందుకని దేవుని మీద ప్రేమ ఉంది అని నువ్వు చెప్పుకుంటున్నావు చూసావా, అబద్ధమది. That's what Bible has written. అందుకని బైబిల్ గ్రంథంలో ఇట్లా వ్రాయబడి ఉన్నది, You should not shut your hand for the needy people. అందుకని ఆపదలో సహాయములో గురించి ఎదురు చూసే వారికి నీ చెయ్యి తీసి సహాయం చేయటలో వెనుదీయవద్దు. Third point, మూడవ అంశంగా గనక చూస్తే, you should have a heart to give the same treatment for everyone, particularly in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రతి వారికి ఒకే రకమైన దానిని చెయ్యగలిగిన మనస్సు నీకు నాకు ఉండాలి. Not alone in the presence of God, even in your life. దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనే కాదండి, మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా దీనినే పాటించాలి మనం. You should be able to treat everybody same. ప్రతి ఒక్కరిని సమానమైన కను దృష్టితోనే నీవు చూడగలగాలి. Don't show partiality because he is rich and he is poor. అయ్యా ఆయన పేదవాడు కాబట్టి ఒక రకంగాను, ధనవంతుడు కాబట్టి మరొక రకంగాను నీ యొక్క తీర్పు ఉండకూడదు. Nobody has born as a poor because of their problem. It is God has created that person like that. అయ్యా మీరు ఒకటి గమనించండి, బీదవారు పేదలుగా పుట్టారు కదా, అది ఒక దరిద్రం, వాడి కర్మ అది అని అనుకోవద్దండి. ప్రభు అయిన దేవుడు వారిని ఆ విధంగా ఏరి కోరి సృష్టించాడండి. Garmam, that's a right word. You should never think that's a garmam. అది వాడి కర్మ, అది అంతే అని మాత్రం అనుకోవద్దండి. There is no karma in Christianity. కర్మ అనే దానికి క్రైస్తవ్యంలో అర్థం లేదండి. We don't believe on multiple births. అయ్యా రకరకాల జన్మాలుంటాయి, 7 జన్మలుంటాయి, ఇదంతా ఒట్టి కథలండి. We believe on only one birth. ప్రభువు అయిన దేవునిలో మనము ఒకే జన్మం గురించి నమ్ముతాం. We born once and we die once and we will be judged once. ఒకేసారి మనము పుడతాము, ఒకేసారి మరణం ఉంటుంది, ఒకేసారి మనకి తీర్పు ఉంటుంది. Oh Lord, now I have done good things, so second opportunity I will born for British Queen. No, it's not like అయ్యా ప్రభువా ఈ దినంలో ఇప్పుడు ఇట్లా గడిచిపోయినాయి కదా, నాకు రెండో జన్మ వచ్చినప్పుడు బ్రిటిష్ యువరాణిగా నేను పుడతానయ్యా, ఇట్లాంటి ప్రశ్నలకి ఆ సమాధానాలు లేవండి. We don't believe on that. అసలు దాని మీద మనకు నమ్మకమే ఉండకూడదు. There is no reference in the word of God. దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో అట్లా జన్మలు ఉంటాయి అనే దానికి ఎటువంటి సంబద్ధత లేదు. Whatever you do, good or bad, it will affect your generation, not you don't have a second chance. అయ్యా నువ్వు అనుకోవద్దు, నీవు చేసిన మంచి గాని చెడు గాని నీ ఒక్కడితో అంతమైపోతా అనుకోవద్దండి, అనేక జనాంగాలకి అది ఫలిస్తూ ఉంటుంది. But doesn't help you. అయ్యా కానీ నీకైతే అది సహాయం చేయదండి. To get another chance. అయ్యా రెండో ఛాన్స్ కి అవకాశము లేదు. There are poor people in this world. నిజమే, ఈ లోకములో బీదలైన వారు,
పేదవారు అనేక మంది ఉన్నారు. There are rich people also in the world. నిజమే, ఖరీదైన వారు కూడా కొంతమంది ఉన్నారండి. How you are treating them? ఏ విధంగా వారిని నీవు పరిగణిస్తున్నావు? How you are showing? ఏ విధంగా వారికి నువ్వు కనికరాన్ని చూపిస్తున్నావు? How you are, showing the same way that are you able to treat them, or you are treating them in a different way? వారిద్దరిని సమానమైన కనుదృష్టితో చూస్తున్నావా? హేళనగా చులకనగా నీ కనుదృష్టి మారిపోతోందా? The book of Job 34th chapter verse 19 says like this. యోబు గ్రంథము 34వ అధ్యాయము 19వ వచనము ఈ విధంగా చెప్తోందండి. Yet he is not partial to princes, nor does he regard the rich more than the poor, for they are all the work of his hands. రాజుల ఏళ్ల పక్షపాతము చూపని వానితోను, బీదల కన్నా ధనము గల వారిని ఎక్కువగా చూడని వానితోను అలాగు పలుకుట తగునా? వారందరూ ఆయన నిర్మించిన వారు కారా? Everybody is same in the sight of God. ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని యొక్క కన్ను దృష్టిలో అందరూ సమానమే. No rich, no poor. అక్కడ ధనవంతుడికి ఒక సెక్షన్, పేదవాడికి ఒక సెక్షన్ ఉండదండి. No, educated, uneducated. చదువు రాని వారికి, చదువు లేని వారికి తేడా కనపడదండి దేవుని దృష్టిలో. No, that community, this community. ఆ కులము గొప్ప, ఈ కులము తక్కువ ఉండదండి. Not that what is that? Sabha, what is it? ఆ సంఘం ఈ సంఘం, ఆ సంఘం ఈ సంఘం. నేను పలానా సంఘానికి వెళ్ళాను, పలానా తక్కువ సంఘానికి వెళ్ళాను, ఇట్లాంటి దేవుని కనుదృష్టి ఉండదండి. God doesn't show any partiality. ఆయన పక్షపాతము చూపే దేవుడు కాడు. God treats everybody same. ప్రతి వారిని సమానమైన కనుదృష్టితో చూసే దేవాతి దేవుడు ప్రభు అయిన యేసు. James says when it is a church environment, and he is explaining beautifully in that place. ఆ యొక్క మందిరపు సమాజ మందిరములో ఆయన యాకోబు రాసిన గ్రంథములో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడండి. James 2nd chapter verse 4 verses, first 4 verses. యాకోబు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 గనక చదువుకుంటే, My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. నా సహోదరులారా, మహిమా స్వరూపియగు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గురించిన విశ్వాస విషయములో మొహమాటము గలవారై ఉండకుడి. Yes, don't show partiality. అయ్యా, అటువంటి పక్షపాతము మీరు చూపకండయ్యా. For if there should come into your assembly a man with a gold rings and a fine apparel, and there should also come a poor man in filthy clothes, and you pay attention to one wearing the fine clothes, to say to him, you sit here in the good place, and say to the poor man, you stand there, or sit in my footstool. ఏలైగనగా బంగారపు ఉంగరము పెట్టుకొని ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకొని ఒకడు మీ సమాజ మందిరంలోనికి వచ్చినప్పుడు మురికి బట్టలు కట్టుకొనిన దరిద్రుడును లోపలికి వచ్చిన ఎడల మీరు ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకునే వారిని చూచి సన్మానించి, నీవిక్కడ మంచి స్థలమందు కూర్చుండమని చెప్పి ఆ దరిద్రుడితో, నీవు ఇక్కడ నిలువుము, లేక ఇక్కడ నా పాదపీఠమునకు దిగువన కూర్చుండమని నీవు చెప్పిన ఎడలా, have you not shown partiality among yourself and become judges with evil thought? నెక్స్ట్ అమ్మా, మీ మనసులలో ఆ విధంగా నీవు గనక చెబితే మీ మనసులలో భేదములు పెట్టుకొని మీరు దురాలోచనతో విమర్శ చేసిన వారు అగుతారు కదా. I am also pastor, so I hope you all understand. అయ్యగారు కూడా పాస్టర్ గారు కదండి, అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటా నీ వాక్య This భాగం. word always threatened me. ఈ యొక్క వాక్య భాగం అయ్యగారు చదివినప్పుడల్లా వారిని భయభ్రాంతులకి గురి If చేస్తుందంట. I am showing a partiality to a rich person, అయ్యగారు గనక వారి సంఘానికి వస్తున్న ఒక ధనవంతుని విషయంలో పక్షపాతిగా గనక ఉంటున్నట్లయితే, if I believe that they will give lot of offering, వారు గొప్ప ధనవంతులు కాబట్టి గొప్ప కానుకలు ఇస్తారు అనే మనస్సును గనక వారు కలిగి ఉంటే, if I treat them with a special care, వారిని గనక ఒక ప్రత్యేకమైన కన్ను దృష్టితో ట్రీట్మెంట్ స్పెషల్ గా గనక ఉంటే, some poor people come, ఎవరో ఒక పేదవారైన వారు వచ్చారండి, they may not be able to give any offering. నిజమే, వారు కానుకలు ఇచ్చే స్థాయి వారి దగ్గర లేకపోవచ్చు. So all have come to for prayer with me. అయ్యగారి దగ్గరికి వారు అందరూ కలిసి ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు, So let me attend first rich people. ఎవరైతే మంచి బట్టలు కట్టుకున్నారో ధనవంతులు వారికే ఫస్ట్ ప్రేయరు.
And second, let us attend the poor people. రెండవదిగా పేదవారు అంటూ కొంతమంది ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి రెండవసారి ప్రార్థన అని చెప్తున్నట్లయితే, If I do like that, అయ్యగారు పాస్టర్ గారిగా ఉండి అట్లా చేస్తున్నట్లయితే, I'm showing partiality to God's creation. దేవుని యొక్క సృష్టికి వారింతట వారే పక్షపాత బుద్ధిని చూపిస్తున్నట్టు లెక్క. So I'm very conscious about this word. ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని గురించి వారు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తారండి. If both the rich and poor people come to me for prayer, నిజమే, ధనవంతులైన వారు పేదవారైన వారు కలిసి వారి దగ్గరికి ప్రార్థనా సహాయానికి వచ్చినప్పుడు I attend only poor people first. మొట్టమొదటిగా చూస్తే అయ్యగారు ఎప్పుడైనా పేదవారి పక్షానే ఉంటారటండి. I tell all my good people and all my friends and all educated people, I say that I will not attend you first because this is very important. I hope you understand. అయ్యగారు వారికి చెప్తారట, ధనవంతులైన వారికి బాగా బట్టలేసుకున్న వారికి, అయ్యా మొట్టమొదటిగా పేదవారికి చేయటం మన విధి, వారికి ముగించిన తర్వాత నేను మీకు చేస్తాను, మీకు అర్థమైంది కదా అని అడుగుతారటండి. And they all say yes pastor, I ప్రతి understand. వారు మాకు అర్థమైందని చెప్తారటండి. And I sincerely follow this. ఈ యొక్క వాక్య భాగానికి సంసిద్ధులుగా బద్ధులుగా ఉండి వారు ముందుకెళ్తారు. I don't want to become an enemy for God. ఎందుకంటే ఈ పని పక్షపాతం చూపించి దేవునికి శత్రువుగా మారటం వారికి ఇష్టం లేదండి. If I show partiality to a poor person, నిజమే, పేదవారికి గనక పక్షపాతాన్ని చూపించే బుద్ధి గనక వారికి ఉన్నట్లయితే, I am doing injustice and I am doing something against God. దేవుని యొక్క శక్తికి వ్యతిరేకంగా శత్రువుగా మారుతున్నట్టే. So I become enemy of God. ఆ విధంగా చేయటం ద్వారా ప్రభు అయిన యేసుకి వారు శత్రువుల లిస్ట్ లో ఉన్నట్టేనండి. So don't show partiality. ఆ విధంగా పక్షపాతము చూపించడానికి వీలు లేదు. Don't despise anybody because he is poor. ఆయా పేదవాడు కాబట్టి ఆయనను తృణీకరించాలి, తోసివేయాలి అని Don't అనుకోవద్దండి. use vulgar words and hard words towards అయ్యా them. తేలికైన హేళనకరమైన మాటలతో వారిని బాధ పెట్టవద్దు. It is not their mistake they born as a poor. అయ్యా పేదవారిగా పుట్టడం వాళ్ళు చేసుకున్న పాపం కాదండి, కర్మ కాదండి. It is not their mistake. అది వాళ్ళ తప్పు కానే కాదు. The God who created them will listen to the words. ఏ ప్రభు అయితే వారిని సృష్టించాడు వారి యొక్క ప్రార్థనలకి ఆయన జవాబిస్తాడు. No. The Lord God who created the poor people, he will listen to the words that you used against them. ఏ పేదవారైతే ఆ విధంగా పుట్టారో, ఏ పేదవారైతే ప్రభు అయిన దేవుడు చేశాడో వారి విషయంలో నీవు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే మాటల్ని ఆయన పట్టుకుంటాడు. గమనించండి, And he listen. ఆయన తప్పక చెవి యొగ్గుతాడండి. That will bring curses to you. అది అనేకమైన బహు శాపాల్ని మన మీదకి అది తీసుకొని వస్తుంది. Let us be very careful. అందువల్ల వారి విషయంలో బహు జాగ్రత్తగా ఉండండి. Show compassion. వారి విషయంలో మీరు కృప చూపేవారి, కరుణ చూపేవారిగా ఉండండి. You treat them the same. వారిని ధనవంతులతో సమానంగా చూసే కన్ను దృష్టిని మనము ధరించుకుందాం. Even I am afraid to use the word poor sometimes. అనేక సార్లు పేదవారు అని పిలవటానికి కూడా వారు బాధపడుతున్నారటండి. Because they are all creation of God. ఎందుకంటే వారు అందరూ కూడా దేవుని యొక్క స్వయాన సృష్టి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I strongly believe on the word of God. దేవుని యొక్క వాక్య భాగాన్ని ఖచ్చితంగా బాహాటంగా మేము నమ్ముతున్నామండి. They are creation of God. వారు కూడా దేవుని సృష్టిలో భాగమే. And the next one, ఇంకొక వచన భాగాన్ని చూస్తే, I'm talking very practically. అయ్యా ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడుతున్నారండి. Invite the poor for your party. నీవు గనక ఒక విందు భోజనాన్ని గనక విస్తుంటే నీ యొక్క విందుకి పేదవారిని కూడా ఆహ్వానించు. Luke Gospel 14:12-14 says like this. లూకాసు వార్త 14వ అధ్యాయము 12 నుంచి 14 వచనాలు ఇట్లా చెప్తున్నాయి. Then also he said to him who invited him, when you give a dinner to a supper or a supper, do not ask your friends or brothers or relatives or rich neighbors, lest they also invite you back and you be repaid. మరియు ఆయన తనను పిలిచిన వానితో, నీవు పగటి విందైనను రాత్రి విందైనను చేయనప్పుడు నీ స్నేహితులైనను నీ సహోదరులైనను నీ బంధువులైనను ధనవంతులకు నీ పొరుగువారినైనను పిలువవద్దు. వారు ఒకవేళ నిన్ను మరలా పిలుతురు గనుక నీకు ప్రత్యుపకారము కలుగును.
అయితే నీవు విందు చేయనప్పుడు బీదలను, అంగవిహీనులను, కుంటివాండ్రను, గుడ్డివారను పిలువుము. నీకు ప్రత్యుపకారము చేయుటకు వారికి ఏమీయూ లేదు కనుక నీవు ధన్యుడు వగదువు. నీతిమంతుల పునరుత్థానములో నీవు ప్రత్యుపకారము పొందుదువు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I think we all should clap our hands and see this ఈ word. యొక్క వాక్య భాగాలు చదువుకున్నప్పుడు రెండు చేతులు చప్పట్లు కొట్టాలండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. The reason why Lord says, ఎందుకంటే దీని వెనకున్న కారణం ఏంటంటే, when you invite rich people, friends and neighbors and all these people, అయ్యా ధనవంతులైన వారిని, డబ్బున్న వారిని ముందు వరుసలో గనక నువ్వు పిలిస్తే they will repay because they will invite you. వాళ్ళు నువ్వు పిలిచావు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నిన్ను భోజనాలకు పిలుస్తారండి. And if you invite the people who poor, maimed and lame and blind, నీవు గనక విందు చేయనప్పుడు బీదలను, అంగవిహీనులను, కుంటి వారిని, గుడ్డి వారిని గనక పిలిస్తే, and you will be blessed because they cannot repay you, for you shall be repaid at the resurrection of the just. నీకు ప్రత్యుపకారము చేయుటకు వారికి ఏమీయూ లేదు గనుక నీవు ధన్యుడు వగదువయ్యా. నీతిమంతుల పునరుద్ధానములలో నీకు ప్రత్యుపకారము పొందుతావు. And it will be paid there. అయ్యా పరలోకములో దీనికి సంబంధించిన రివార్డు ఉందండి. It will be repaid there. అక్కడ ప్రత్యుపకారము నీకు చేయబడుతుంది. To host a party, you know how much of efforts that we should take. అయ్యా పార్టీ ఇస్తున్నప్పుడు, ఈ విందు ఇస్తున్నప్పుడు ఎంత బాగా నువ్వు ప్లాన్ చేస్తావయ్యా. And all money, efforts. అయ్యా డబ్బులు ఖర్చు పెడతావు, ఆలోచన చేస్తావు, స్ట్రాటజీ పెడతావు. After some time, కొన్ని రోజుల తర్వాత there is no use, as they will repay for you. ఎందుకంటే విందుకి ధనవంతుల్ని, బంధువుల్ని పిలిచావు కదా, వాళ్ళు నిన్ను మళ్ళీ పిలుస్తారు. దీంతో నీకు ఏ ఉపకారం జరగదు. If you invite the people who cannot repay you, ఎవరినైతే నీకు ప్రత్యుపకారము చేయలేని స్థాయి ఉన్న వాళ్ళని నువ్వు పిలిస్తే గనక, and the Lord will repay you. అప్పుడు ప్రభువు అయిన దేవుడే నీకు ప్రత్యుపకారాన్ని చేస్తాడు. The efforts and the money that you spend, it will be stored, it will be deposited in the heaven. నీవు ఈ యొక్క విందుకు నువ్వు పడ్డ శ్రమ, నీ యొక్క డబ్బు పరలోకములో నీ గురించి దాచబడుతుంది. One of my mentor, I really grown up in his spiritual guidance. అయ్యగారి కంటే ఒక మెంటర్ ఒక ఆయన ఉన్నారటండి, మార్గదర్శి. ఆయన డైరెక్షన్ లో అయ్యగారు అనేక కాలం ఉన్నారు. వారి ఆలోచన ప్రకారంగా he is no more at the moment. ఇప్పటికైతే వారు బ్రతకలేరు. కానీ during his daughter's marriage, ఆయన ఒక అయ్యగారి యొక్క మార్గదర్శి ఉన్నారు కదా, ఆయన కుమార్తె యొక్క వివాహం అప్పుడు, so marriage is over, పెళ్లి అయిపోయిందటండి, reception is going on, రిసెప్షన్ జరుగుతోందటండి. people sat in the dining hall for the food, డైనింగ్ హాల్ దగ్గర భోజనానికి కూర్చున్నారటండి. and but there is a delay. అక్కడ డిలే ఉందంటండి, కొద్దిగా సమయం పడుతోందట. people are they are jittering, they are unrest. Why they are not serving the food? అయ్యా ఆలస్యం అయిపోయింది, భోజనాలు ఆలస్యం అయిపోయినాయని కోపంగా ఉన్నట్టుగా ఉన్నట్టండి అనేక మంది. And the man who is responsible for the serving and catering, he is coming and asking our mentor, Anna, please tell me, everybody wants to have food, tell me please. అయ్యా ఎవరైతే క్యాటరర్ ఉన్నారో ఆయన గారు, not caterer, the man who took the responsibility for all the hospitality. ఎవరైతే భోజనం పెట్టడానికి బాధ్యతలు తీసుకున్నాడో ఆ వ్యక్తి ఆ అయ్యగారి దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా అందరూ భోజనం గురించి ఎదురు చూస్తున్నారు, కొద్ది సమయం డిలే అవుతుందని చెప్పమని చెప్తున్నారటండి. And wait, this man of God says, అప్పుడు ఈ దేవుని సేవకుడు అన్నట్ట, wait. అయ్యా కొద్దిసేపు వేచి ఉండండి. And he is looking outside. ఆయన బయట వైపు చూస్తున్నారటండి. He is looking for somebody to come. ఎవరో రావాలి అని ఎదురు చూస్తున్నారటండి. And this man who is responsible for the hospitality, he was very what do you say, unrest, and he doesn't know, he's become nervous because what to do now. అయ్యా భోజనం చేయడానికి సిద్ధపాటు జరగట్లేదు, భోజనం రావట్లేదు కాబట్టి దానికి బాధ్యత వహించిన వ్యక్తి అయితే కంగారు పడిపోతున్నాడు. కానీ అయ్యగారైతే ఎవరి గురించో ఎదురు చూస్తున్నారటండి. And wait. ఆయన ఎదురు చూస్తూ వేచి ఉండండి అని చెప్తున్నట్ట. This man, I heard from that man who was responsible for the hospital. అయ్యగారు ఈ యొక్క సాక్ష్యాన్ని ఆ బాధ్యత గల వ్యక్తి దగ్గర నుంచి విన్నారటండి. He is my brother, I know him very well. అయ్యగారికి ఆయన సహోదరుడు వరుస అవుతారండి, బాగా తెలుసటండి. And he become
Why he is stopping us? ఎందుకని నేనింత కంగారు పడుతుంటే ఆయనకి నిమ్మకి నీరెత్తినట్టుగా ఎందుకున్నాడు He could not అనుకున్నా understand. ఆయనకి ఏం అర్థం కాలేదటండి. And then suddenly a van came, or van or auto. ఒక వ్యాన్ గాని ఆటో గాని ఒకటి వచ్చిందటండి. Then he called him, come, my son. అప్పుడు ఈ బాధ్యత గల వ్యక్తిని ముందుకు పిలిచాట, రా 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 అని. I told you that you keep 4 vessels of biryani separately. అయ్యా నీకు నేను చెప్పాను కదా 4 గుండిగల బిర్యానీని పక్కన పెట్టమని. And that biryani vessel should be loaded to this van. ఈ యొక్క బిర్యానీ ఇక్కడ చెప్పాం కదా, ఈ ప్రత్యేకమైన బిర్యానీని ఆ వ్యాన్ లో లోడ్ చేయి నువ్వు ముందు. First you load it. ఫస్ట్ నీవు దీనిని పంపించు. And he could not understand. అయ్యా ఆయనకు అర్థం But కాలేదటండి. anyway, nobody can, talk against him. కానీ ఆయనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడానికి ఎవరికి దమ్మం లేవండి అక్కడ. He told, okay, first you load that. అంతే ఈ 4 గుండిగల్ని ముందు లారీలోకి ఎక్కిచ్చారట. So they loaded. ఆ వ్యాన్ వెళ్ళిపోయిందటండి. And okay, now you go and give. You అయ్యా go and give. ఇప్పుడు వ్యాన్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు No. You tell the van below, you go and give it to the orphanage. అయ్యా నీవు వెళ్ళి ఎవరికైతే ఉద్దేశించబడిందో ఆ భోజనాన్ని వారికి ఇవ్వు నువ్వు. And he turned towards the man who was responsible, my brother who is responsible for the hospitality. ఎవరైతే ఆ బాధ్యత గల వ్యక్తికి అయ్యగారి యొక్క సహోదరునికి వైపు తిరిగి, So I wanted to serve the biryani first for the poor orphanage children. అయ్యా అనాథలైన పిల్లలకి మొట్టమొదటగా ఈ పెళ్లి భోజనం వడ్డించాలి అనేది నా అభిలాష. Then only every other speak should eat. దాని తర్వాతే మిగతా వారందరూ తినాలి. That is what I delayed you. అందుకనే నేను కొద్దిగా ఆలస్యం చేశాను. Now you go and serve it. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇక భోజనాలు వడ్డించు. My brother who told me this story, he was in tears. అయ్యగారికి ఈ యొక్క సాక్ష్యాన్ని చెప్పుకున్న ఆ వ్యక్తి ఏడుస్తూ చెబుతున్నట్ట. What a kind of a man who could follow even in the marriage also. He wanted to take care of the poor first, then others. తన యొక్క కుమార్తె వివాహములో కూడా దేవుని యొక్క వాక్యానుసారముగా బీదవారికే మొదటి ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఈ గొప్ప వ్యక్తిని మనము చూస్తున్నాము కదా అని everybody will give whatever they left out. చాలా మంది ఏం చేస్తారండి, భోజనాలు అయిపోయిన తర్వాత మిగిలింది పేదవారికి పంచేవారిగా ఉంటారు. But the man of God, what he has done, కానీ ఈ యొక్క గొప్ప దేవుని యొక్క సేవకుడు ఏం చేశాడో తెలుసా? first poor, మొట్టమొదటిగా పేదవారికి మొదటి భాగాన్ని ఇచ్చి, then all the guests. దాని తర్వాతే తనకు వచ్చిన అతిథులకి భోజనాలు వడ్డించారు. That is what following the word of God. అది దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా ఉండటం, బ్రతకడం అంటే అది. That is what the man of God who understands the hearts of God. అది దేవుని యొక్క హృదయానుసారంగా ప్రవర్తించే దేవుని దాసుడు ఇట్లా ఉంటాడు. That's what the man of God understood the heart of Jesus. అందుకని ప్రభు అయిన యేసు యొక్క హృదయ అంతరంగాన్ని తెలుసుకున్న వాడే దేవుని దాసుడు అని పిలువబడతాడండి. How many of you we can do like that? మీలో నాలో అనేక మంది ఉన్నాం కదా, ఎంతమంది ఇట్లా చేయగలము? Hallelujah. హల్లెలూయా. It's a great model. అది మనందరికీ గొప్ప మాదిరిగా ప్రభు అయిన దేవుడు ఉద్దేశించాడు. by the witness. ఆ యొక్క సాక్ష్యం విని అయ్యగారు కంపించిపోయారటండి. And I was shaken by that witness. ఆ యొక్క సాక్ష్యాన్ని విని ఆశ్చర్యచకితులయ్యారు. I'm yet to get that kind of opportunity in my life. వారి యొక్క జీవితంలో ఇట్లాంటి అవకాశం రావాలి అని ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నారండి. When it comes, ఆ యొక్క అవకాశం వచ్చినప్పుడు I wanted to do the same. అదే విధంగా చేయటానికి వారు ఇష్టపడుతున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Inviting the needy people first and taking care of them the first. ఆ యొక్క అల్పులైన వారిని, పేదవారైన వారిని, అర్హత ఉన్న వారిని ముందుకు పిలిచి వారికే మొదటి ప్రాధాన్యతని ఇవ్వాలి. And don't take photographs and do it in front of Facebook. అయ్యా వారికి భోజనం సిద్ధపరచు చేస్తున్నప్పుడు ఫోటోగ్రాఫ్లు వాళ్ళ ముందిచ్చి మీరు దిగకండి అయ్యా. You can put it in Facebook, brother. Nothing will happen, but you lost the credit, you lost the reward. That's it. అయ్యా మీరు నేను గనక పేదవారికి సహాయం చేస్తున్నప్పుడు ఫోటో తీసుకొని ఫేస్బుక్ లో పెడితే నీకు రావలసిన బహుమతిని నీవు ఇక్కడే కోల్పోయినట్టు లెక్క. After all you spent so much of money, so much of effort for not getting the reward. Is it what that you wanted? అయ్యా కొన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పేదవారికి ఇచ్చి ఫోటో పెట్టుకోవడం ద్వారా బహుమతిని పొందటానికి అర్హత లేకపోవడం ఎంత దురదృష్టకరం అండి. During this COVID-19 many people were doing it. నిజమే, ఈ యొక్క కరోనా కాలంలో చాలా మంది సహాయం చేస్తున్నారండి. And not alone Christians, even better, more than us,
There are, other communities also they were doing it. క్రైస్తవులే కాదండి, అన్యులు అనేక మంది ఈ లోకంలో ఈ పనిలో ముందున్నారండి. But కానీ they can put photographs and videos. నిజమే, వారు ప్రభువుని తెలుసుకోలేరు కాబట్టి వారు ఫోటోలు పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. They don't know the word of God. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యము వారు ఎరుగరు కాబట్టి. If you know the word of God, if I know the word of God, I cannot do that. నీకు నాకు గనక ప్రభు అయిన వాక్యము గనక తెలిసి ఉంటే అట్లాంటి ఫోటోలు పెట్టుకోవటంలో చాలా తక్కువ స్థాయిలో నీ బుద్ధిని ప్రదర్శిస్తున్నట్టే. But unfortunately, it is highly unfortunate that we can see Facebook. Oh my God, so many Christian churches or so many Christian people taken photographs. We are giving both, take a photograph now. I'm giving. అయ్యా, ఎంత దురదృష్టం అండి. క్రైస్తవులు అని పిలువబడ్డేవారు గొప్ప గొప్ప చర్చిలకు వెళ్ళేవాళ్ళు చిన్న రైస్ బ్యాగ్ 10 కేజీల బ్యాగ్ ఇచ్చి వాడు 100 కేజీలు ఇచ్చినట్టు స్టైల్ కొట్టి ఫోటోలు తీసుకొని ఫేస్బుక్ లో పెడతాం. ఎంత దురదృష్టం అండి. People put shoot in the May hot summer. సమ్మర్ లో మధ్య మేలో ఎండలు మండిపోతుంటే సూట్ వేసుకొని and they go to the streets and give the poor. పేదవారి దగ్గరికి వెళ్ళి వీధుల్లో తిరుగుతూ కవర్ ఇస్తా ఫోటోలు దిగుతారా? సిగ్గు లేదా మీకు? Something terribly wrong with us. అయ్యా, మీకు సిగ్గు లేనట్టే దీంతో తెలిసిపోతుంది. Something terribly wrong with the servants of God. దేవుని యొక్క సేవకుల విషయంలో ఏదో తేడాగా ఉన్న వాళ్ళలో మీరే ముందంజలో ఉన్నారయ్యా. It is 40-45 degrees Celsius. 40-45 డిగ్రీల ఎండ పేలిపోతా ఉన్నప్పుడు So why do we need a jacket? అరే 3 పీసులు జాకెట్ వేసుకొని ముందు నుంచి ఉంటావా? First, you are wearing jacket to get a photograph. అయ్యా, ఎందుకు ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ గురించే కదా మంచి కోటు సూటు టై కట్టుకుంటున్నాం. And then you go and give a piece of bag and to him, the poor person. చివరగా వెళ్ళి 5 కేజీల బ్యాగ్ ఇస్తా ఎంత స్టైల్ గా నుంచుంటున్నావయ్యా. Shameless, yeah. సిగ్గు లేని బతుకిది. I used to say, what a shameful act. అయ్యగారు అంటున్నారు, సిగ్గు లేని పనికి మాలిన బతుకని చెబుతున్నారండి. You should know the word of God. నీకు దేవుని యొక్క వాక్యము ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలయ్యా. Matthew Gospel 6th chapter verse 2-4. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 2 నుంచి 4 వరకు గనుక చదివితే, Read, brother. Hallelujah. కావున నీవు ధర్మము చేయనప్పుడు మనుషుల మధ్య ఘనత నొందవలనని వేషధారులు సమాజ మందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగన నీ ముందర బూర ఊదించవద్దు. వారు తమ ఫలములు పొంది ఉన్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. నీవైతే ధర్మము చేయనప్పుడు నీ ధర్మము రహస్యముగా ఉండు నిమిత్తము నీ కుడి చెయ్యి చేయనది నీ ఎడమ చెయ్యిక చేయకులు తెలియకుండా ఉండవలెను. అట్లయితే రహస్యమందు చూచుచున్న నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును. ప్రార్థన రహస్యముగా చేయవలెను. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. You are losing your reward. All your efforts and money, it's waste of time. అయ్యా, అందరికీ కనపడేటట్టు నువ్వు చేయటం వల్ల నీ శ్రమ నీ డబ్బులు అన్ని దండగమారిగా మారిపోయినాయి. Nothing wrong in doing it. Thank you. Very good. God bless you for you are doing that. అయ్యా, నిజమే, దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలనే మేము కోరుకుంటున్నాం, ఎందుకంటే నువ్వు సహాయం చేస్తున్నావు కాబట్టి. But unfortunately, based on this word, you lost it. కానీ ఈ యొక్క వాక్యానుసారముగా నీకు ఇవ్వబడిన బహుమతిని నీవు కోల్పోతున్నావు. Your left hand should know what your right hand is doing. నీ కుడి చేత్తో నువ్వు ఇచ్చేది నీ ఎడం చేతికి తెలియనంత స్థాయిలో Your ఇవ్వాలి. left hand should never knew what your right hand is doing. నీ యొక్క కుడి చెయ్యి ఏదైతే సహాయం చేస్తుందో నీ ఎడం చెయ్యికి కూడా తెలియకూడదండి. If you want your reward to be stored in the heaven, ఆ విధంగా చేయటం ద్వారా నీ యొక్క బహుమతిని పరలోకములో దాచుకుంటున్నావు. my brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, make sure that all your charitable acts is making you are getting the reward in the heaven. అయ్యా, నీ దాన ధర్మాలంటూ కొన్ని ఉన్నాయి చూసావా, అవి అన్నీ నీకు పరలోకములో బహుమతిని తీసుకొచ్చే స్థాయిలో ఉండాలి. The last one, చివరిగా గనక చూస్తే, show mercy. ఎదుటి వారి విషయంలో కనికరాన్ని చూపండి. You will be shown mercy. నీవు కనికరించబడుదువు. You will be shown mercy. అప్పుడు నీవు కనికరాన్ని చూపిస్తే నీకు కనికరమే వస్తుంది. In the day of judgment, ఆ యొక్క తీర్పు దినమందు the Lord will show the mercy. ఆ యొక్క అదే కనికరాన్ని ప్రభువు నీ మీద చూపిస్తాడు. Matthew Gospel 5:7 says like this. మత్తయి సువార్త 5:7 ఈ విధంగా చెప్తుందండి. Blessed are the merciful, కనికరము గల వారు ధన్యులు, for they
shall obtain the mercy. వారు కనికరాన్ని పొందుదురు. If you want mercy from God, దేవుని దగ్గర నుంచి కనుక నీకు కనికరము రావాలి అని అనుకుంటే you show mercy first. నీవు ముందుగా కనికరాన్ని చూపించాలి. You take care of the poor. ఆ యొక్క పేదవారి విషయంలో ప్రథముడుగా నీవే ఉండాలి. Take care of the needy. పేదలైన వారికి సహాయం చేసేవారిగా ఉండాలి. You take care of the orphan ఆ children. యొక్క తల్లి తండ్రి లేని వారికి సహాయం నువ్వు చేయాలి. You take care of the widows. ఆ యొక్క విధవరాళ్ళకి నీవు సహాయపడాలి. You take care of, go and pray for somebody who is in the sickness. ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి నీవు స్వయాన ప్రార్థన చేయాలి. If anybody is in the prison, if you wanted to go and see, encourage them, you go and do it. నీవు గనుక ఆ యొక్క జైల్లో గనుక ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని వెళ్ళి వాళ్ళని సమాధానపరిచి నువ్వు ప్రార్థన చేసి రావాలి. These things will speak in front of the judgment seat and they will bring mercy for you. ఇటువంటి ఇన్ని పనులు చేయటం ద్వారా ఈ పనులన్నీ ఆ యొక్క సింహాసనం ముందు నీ ఎదురుగా మాట్లాడి ప్రభు అయిన దేవుని దగ్గర నుంచి కనికరాన్ని పొందునంతగా నీకు అర్హతనిస్తాయి. Everything is written in a book called Remembrance Book. ఆ యొక్క దేవుని దగ్గర గుర్తు పెట్టుకునే ఆ గ్రంథములో నువ్వు చేసే ప్రతి పని లిఖించబడుతుంది. All will be opened. ఆ యొక్క పుస్తకము తెరవబడినప్పుడు Every book will be opened. ప్రతి పుస్తకము తెరవబడినప్పుడు All will be read before the Lord who sits in the judgment ఆ యొక్క throne. సింహాసనము మీద తీర్పు దిన ముందు కూర్చున్న ఆ దేవుని ముందు నీవు చేసిన ప్రతి పని చదువబడుతుంది. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. James 2nd chapter verse 30. యాకోబు రాసిన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 13వ వచనాన్ని కనుక చూసినట్లయితే That for judgment is without mercy to be one who has shown no mercy. కనికరము చూపనివాడు కనికరము లేని తీర్పు పొందును. Mercy triumphs over judgment. కనికరము తీర్పుని మించి అతిశయపడును. Mercy triumphs over judgment. కనికరము తీర్పుని మించి అతిశయపడును. I'm not sure the Telugu translation, but English says mercy triumphs, overcome. ఆ యొక్క కనికరం అనేది తీర్పుని మించి విజయోత్సాహం చేస్తదండి. Absolutely, that is what written. అదే ఇంగ్లీష్ లో వ్రాయబడి ఉందండి. Mercy triumphs over judgment. కనికరము తీర్పుని మించి విజయ గర్వముతో నుంచుంటుంది. My brothers, sisters, నా సహోదరి సహోదరులారా, if you wanted to stand before God, నీవుగా నేను గనక ఆ దేవుని సమక్షంలో నుంచన దలిస్తే boldness and confidence, ఆ యొక్క నిశ్చయత ధైర్యము మనకు రావాలి. and if you wanted your mercy which should triumph over judgment, నీవు చూపే నీ కనికరము నీ మీద ఉన్న తీర్పు కంటే అతిశయము లేకపోతే విజయాన్ని పొందాలి అని అనుకుంటే I think the Lord has given this very clearly for us. ఈ రోజు ప్రభు అయిన యేసు నీకు నాకు చాలా స్పష్టంగా అనేక విషయాలు మాట్లాడారండి. I was hungry, నేను ఆకలి కొని ఉన్నాను, you were given food for me. నీవు నాకు భోజనాన్ని I సిద్ధపరిచావు. was thirsty, నేను దప్పిక కొని ఉన్నాను, you were given drink for me. నీవు నాకు తాగడానికి నీళ్ళు I ఇచ్చావయ్యా. was a stranger, నేను విదేశస్థుడిగా ఉన్నాను, you had taken me inside your నీవు home. నీ ఇంటిలో నాకు స్థానం ఇచ్చావయ్యా. I was naked, నేను దిగంబరిగా ఉన్నాను, you clothed me. నీవు నాకు బట్టలు ఇచ్చావు. I was sick, నేను అస్వస్థుడిగా ఉన్నాను, and you visited me. నీవు నా దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన I చేశావు. was in prison, నేను జైలులో ఉన్నప్పుడు came to see me. నీవు నన్ను దర్శించడానికి వచ్చావు. Oh, we will ask, Lord, when we have seen you like ఎప్పుడు that? ప్రభువా ఇన్ని పనులు నీవు ఎందుకున్నావు, పేదవాడికి ఎప్పుడున్నావయ్యా అని అడిగితే Assuredly I say to you, నిశ్చయముగా నేను నీకు చెప్పేది ఏంటంటే inasmuch you do it to the one of the least of these brethren, you did it to me. మీరు మిక్కిలి అల్పులైన ఈ నా సహోదరులకి మీరు చేశారు కాబట్టి నాకు చేసినట్టే, You did of me. నాకే చేసినట్టు లెక్క. The Bible also says, బైబిల్ మనలో చిక్కుసారి చెప్తుందండి, take care of the strangers and poor people. అయ్యా అవసరతలో ఉన్న వారిని బీదవారిని పరదేశుల్ని మీరు పట్టించుకోండి అయ్యా. Sometime, without your knowledge, you are taken care of angels. అయ్యా నీకు తెలియకుండా అనేక దేవదూతల్ని నీవు పోషించినట్లే, Even some of the angels came like a poor people and stand in front of you. అయ్యా నీ ఎదురుగా అనేక సార్లు దేవదూతలు మారువేషంలో పేదవారి వలె నుంచుంటారయ్యా. If you do the mercy to the same poor people, నీవు గనక అదే కనికరాన్ని ఆ పేదవారి పట్ల నీవు చూపించినట్లయితే you have taken care of angels. అయ్యా నీవు దేవదూతలను కూడా పోషించుచున్న వాడవే.
Above all these things, వీటన్నిటికీ మించి we can stand before God ఈ అన్ని పనులు చేయటం ద్వారా దేవుని సమక్షంలో మనము నిలువబడి boldly with a confidence. ధైర్యంగా నిశ్చయతతో నుంచొని Lord, I really fulfill the order, that wish, that your word, I fulfilled it, Lord. I have taken care of the poor people to the maximum possible for me. అయ్యా, నీవు ఏదైతే తరగతి క్రమము చొప్పున నీవు పేదవారి పట్ల ఉంచమన్నావో నీ వాక్యములో చెప్పినట్లుగా నా శక్తి కొలది నేను అదే ప్రయత్నాన్ని చేశానయ్యా. And that will speak. ఆ యొక్క మాటలు, ఆ పనులు దేవుని సమక్షంలో మన గురించి మాట్లాడతాయి. That will speak. అవి ఖచ్చితంగా మన గురించి సాక్ష్యాన్ని చెబుతాయి. One small incident in my life and I finish my sermon. అయ్యగారి బ్రతుకులో జరిగిన ఒక సాక్ష్యాన్ని చెప్పి ముగిస్తారండి. I was in Ooty. I lived in Ooty for some years. అయ్యగారు ఊటీ అనే ప్రాంతంలో ఒక 7 సంవత్సరాల పాటు ఉన్నారండి. And I used to go along with the headmaster, my mentor, one of my mentor. అక్కడ వారి యొక్క హెడ్ మాస్టర్ గారు ఉన్నారటండి. He used to go to the tribal villages to tell the gospel. ఆ యొక్క ఊటీ ప్రాంతంలో ఉన్న కొండల మధ్యలో నివసించే గిరిజనులకి సువార్త చెప్పడానికి వీరిరువురు కలిసి వెళ్ళేవారటండి. We walked up hills many kilometers and we finally reached a hamlet. ఆ యొక్క ఊటీ కొండల మీదకి పశ్చిమ కనుమల్లో బాగా కష్టపడి పైదాకా ఎక్కి వెళ్ళేవారటండి. And one house was there. అక్కడ ఒక ఇల్లు ఉందటండి. One lady came out. ఒక తల్లిగారు బయటకు వచ్చారట. Our dear mentor, our headmaster, told the gospel. హెడ్ మాస్టర్ గారు ఉన్నారటండి. అమ్మగారికి సువార్తను చెప్పి and he prayed for her. ఆ తల్లిగారికి ప్రార్థన చేసి He asked, Amma, is there anybody else in your home? అమ్మా, మీ ఇంట్లో ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అని అడిగారటండి. Yes, Ayya, I have 2 daughters. అయ్యా, మాకు ఒక 2 కుమార్తెలు ఉన్నారన్నారట. Bring them also. I will tell the gospel to them. వారిని బయటికి పిలవండి అమ్మా, నేను వారికి కూడా సువార్తను బోధిస్తాను అని చెప్పారటండి. Okay, I will send them now. అయ్యా, నేను వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి బయటకు పంపిస్తానని So చెప్పారట. the lady went inside and shut the door. ఆ తల్లిగారి ఇంటికి లోపలికి వెళ్ళారటండి. తలుపు After some వేసుకున్నారట. time, that another girl appeared. ఆ యొక్క కొద్దిసేపటి తర్వాత వాళ్ళ యొక్క పెద్ద కుమార్తె వచ్చిందటండి. Surprisingly, the sari that lady was wearing, the same sari is on this woman also. ఆ తల్లిగారు ఏదైతే చీర కట్టుకున్నారో కుమార్తె కూడా అదే చీర కట్టుకొని బయటకు So వచ్చిందట. our dear headmaster told about the witness and the gospel and prayed for her. ఆ యొక్క హెడ్ మాస్టర్ గారు ఈ యొక్క పెద్ద కుమార్తె కూడా సువార్తను బోధించి ప్రార్థన చేసి పంపించారటండి. And one more sister, where is she? అమ్మా, మీకు ఒక చెల్లి ఉంది కదా, అది ఆమె గారు ఎక్కడా అని అడిగారట. I will send her. Yeah. అమ్మా, నేను లోపలికి వెళ్ళి బయటకు పంపిస్తానన్నారట. And this lady gone and shut the door. ఆ యొక్క పెద్ద కుమార్తె లోపలికి వెళ్ళిందటండి, తలుపేసుకున్నారటండి. And again after some time another lady also came. కొద్దిసేపటి తర్వాత రెండవ కుమార్తె బయటకు వచ్చిందట. The same sari she had. అదే తల్లి కట్టుకున్న, పెద్ద కూతురు కట్టుకున్న అదే చీర బయటకు వచ్చిందట. Tears came out of my eyes. అయ్యగారు చూస్తున్నారటండి, ఏడుపు వచ్చిందటండి. 3 women in a home. ముగ్గురున్నారు యువతులు వారి ఇంటిలో, స్త్రీలు. They had only one sari. కట్టుకోవడానికి ఒక్క చీర ఉంది. That broke my heart. వారి హృదయము కలవరపాటుకు గురై బ్రద్దలైపోయిందట. I was a bachelor in those days. ఆ కాలంలో అయ్యగారికి పెళ్లి కాలేదండి. And I was working for IT company. అప్పటికే ఒక ఐటీ కంపెనీకి పనిచేస్తున్నారటండి. And I decided something in my life. అప్పుడు వారి యొక్క జీవితంలో ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారట. We have to collect the old clothing. తప్పకుండా పాత బట్టల్ని సేకరించాలి. And I went to house. అనేక సార్లు వారు ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి I informed to all my managers. ఆ యొక్క మేనేజర్స్ అందరికి చెప్పేవారట అయ్యగారు. And everybody given clothing to that. ఆ వారందరూ కలిసి అయ్యగారికి బట్టలు ఇచ్చేవారట, వాడిన బట్టలు. We carry on our head and we went into that villages, we given them. ఆ యొక్క అయ్యగారు వారి తల మీద పెట్టుకొని వారితో పాటు అనేక మంది అనేక గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు పంచి పెట్టేవారటండి. It was very early in my life. అది వారి యొక్క జీవితంలో యవ్వనస్తుడుగా ఉన్నప్పుడు చేసిన But I పని. never forgotten that work. కానీ ఆ యొక్క పనిని గాని ఆ యొక్క సంఘటనను గాని అయ్యగారు మర్చిపోలేదండి. Throughout my life, professional life, I collected clothing. వారి యొక్క కొనసాగుతూ వారి యొక్క ప్రొఫెషనల్ జీవితంలో, ఉద్యోగ జీవితంలో ఇదే పనిని వారు కొనసాగించారు. Even in my very close to my cabin, I heard a small board, support the poor. ఆ అయ్యగారి యొక్క కూర్చునే క్యాబిన్ దగ్గర కూడా ఒకటి ఉన్నట్టండి,
పేదవారికి మీరు సహాయము చేయండి. So many people, many my colleagues, they bring their good dresses, children dress and their dress and keep it there. అయ్యగారికి సంబంధించిన అనేకమైన వారితో పాటు పనిచేసేవారు, వారి కింద పనిచేసేవారు వారికి ఉన్న బట్టల్ని రకరకాల వాటిని అక్కడ పెట్టేవారటండి. And we take it to our home. వారి ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళేవారట So అయ్యగారు. my wife segregates, and in case it needs a wash or ironing, all these things she does it, and we always given to the poor. అమ్మగారి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాటిని ఉతకవలసిన అవసరం ఉంటే ఉతికి ఇస్త్రీ చేసి వాటిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో పేదవారికి పంచిపెట్టేవారు. After we got the church, దాని తర్వాత ఒక మందిరం వచ్చింది అయ్యగారి it వారికి. is a church work rather than an individual work. ఇంతకు ముందు వ్యక్తిగతంగా చేసే ఆ పనిని ఇప్పుడు సంఘమంతయు కలిసి ఆ పని చేస్తున్నారు. So in our church, of course, ఈ యొక్క మన మందిరంలో అయితే ఈ విధంగా చూస్తే always we collect the clothing, అనేక సార్లు ఈ యొక్క పాత బట్టల్ని కలెక్ట్ చేసుకుని old or new. Sometimes very many people gives new dresses. ఒక పాత బట్టలే అని మీరు అనుకోవద్దండి, అనేక మంది వారి యొక్క క్రొత్త బట్టలను కూడా తీసుకొని And వస్తారండి. we get many materials, అనేక రకాలైన మటీరియల్స్ తీసుకొని వచ్చి and we give it to the poor. అనేకమైన పేదవారికి వారు అవి బహుమతిగా ఇస్తారు. Young man, young lady, I challenge you. ఎవరస్తుడా యవనస్తురాలా మీ ఎదురుగా ఒక సవాలు ఉంచబడుతోంది. How long you will live for you? ఎంతకాలము నీ గురించి నీవే బ్రతుకుతావు. Sometimes you don't use one dress and you wear it once and you don't touch it for years sometimes. అయ్యా నీ బీరువాలో చూస్తే గనక సంవత్సరంలో ఒక్కసారి వేసుకున్న డ్రెస్సులు కొన్ని వందలు ఉంటాయేమో. And you don't use it anymore. వాటికి ఇక నీకు పట్టవు, ఒకసారి నువ్వు లావైపోయి ఉంటావు. What for you are keeping it? ఎందుకోసం నువ్వు వాటిని దాచిపెట్టుకున్నావయ్యా? Give it to the poor people. పేదవారికి నువ్వు సహాయం చేయి. Show mercy to poor. వారి విషయంలో కనికర సంపన్నుడిగా నువ్వు ప్రత్యక్షమవు. It will always speak. అవి ఆ యొక్క నీ పనులు ప్రభు అయిన దేవుని ముందు సాక్ష్యమిస్తాయి. When you stand before the judgment seat, ఆ యొక్క తీర్పు దినమున ప్రభు అయిన యేసు ముందు నీవు నుంచుని ఉన్నప్పుడు every of your merciful act will speak. నీవు కనికరంతో చేసిన ప్రతి పని నీ ఎదురుగా ప్రభు అయిన దేవునికి సాక్ష్యాలు చెబుతాయి. That's what the Lord says, store everything in the heaven. అందుకనే ప్రభు అయిన దేవుడు చెప్తున్నాడు, సమస్తాన్ని పరలోకములో దాచుకోండయ్యా. Nothing will destroy that. అక్కడ చీమటలు గాని చెదలు గాని పట్టవయ్యా. It will be given back to you. అవి నీకు రెండింతల బహుమానముగా నీకు ఇవ్వబడతాయి. Not alone in one place, not alone in this world. There also the Lord will give it to you. అయ్యా నువ్వు ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడే కాదు, పరలోకమునకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ బహుమతి నీకు ఇవ్వబడుతుంది. Shall we all close your eyes and కళ్ళు pray? మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందామా? The Lord said this parable as a preparation to stand before the Lord during the judgment day. ఆ యొక్క తీర్పు దినము రోజున మనము ఆయన ఆ యొక్క సీటు ముందు నుంచున్నప్పుడు ఈ విధమైన పరిస్థితులు వస్తాయని ప్రభువారు చెప్తూ ఉన్నారండి. And it is a courage and a boldness for you to stand before the Lord if you take care of these words, if you follow these words in your life. ఈ మాటల చొప్పున నీవు నేను గనక అనుసరించి మార్గాంతములో ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే ఈ యొక్క తీర్పు దినము రోజున నీవు నేను ధైర్యంగా నిశ్చయంగా నుంచుని ఉంటాం ఆయన సన్నిధిలో. God will reward you. దేవుడు తప్పక మనకు బహుమతులు దయచేస్తాడు. And your mercy triumphs over judgment. ఆయన కనికరము తీర్పు కంటే విజయాన్ని పొందుతున్న రోజు. Be merciful and you will be shown mercy. అయ్యా నీవు గనక కనికరము చూపేవారిగా గనక ఉంటే నీవు కనికరాన్నే పొందుకుంటావు. Let's pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Oh Lord, పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, there are some opportunity for us ప్రభువా నీవు మాకు కొన్ని అవకాశాలని మీరు మాకు to ఇస్తున్నారయ్యా. take care of your own creation. ప్రభువా నీ సొంత సృష్టిని పట్టించుకునే అవకాశాన్ని మీరు మనకు మరొకసారి ఇచ్చారయ్యా. You are reminding us one more time. మరొకసారి మీరు మాకు హెచ్చరిక చేస్తున్నారు, మమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నారయ్యా. And Lord, we don't want to miss this reward. ప్రభువా మీరిచ్చే ఈ బహుమతిని వదులుకోవటం మాకు ఇష్టమే లేదు. The heavenly reward is heavenly reward. We don't want to miss it, Lord. అయ్యా పరలోకంలో దీనిని బట్టి మీరిచ్చే ఆ బహుమతిని మేము వ్యర్థం చేసుకోవడం మాకు ఇష్టం లేదయ్యా. We don't want to miss it. దానిని మేము వదులుకోలేమయ్యా. We don't want to miss it. మేము వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేమయ్యా. Lord, ప్రభువా thank you for speaking to us. ప్రభువా మా హృదయాలతో నేరుగా మాట్లాడినందుకు వందనాలు. And Lord, help us to fulfill this word of God in our life. నీ వాక్యానుసారముగా మా బ్రతుకులో మేము మొదలు పెట్టడానికి ముగించడానికి మీరు మాకు సహాయం చేయండి. In
Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. God bless all of you. దేవుడు మీ అందరినీ దీవించును గాక.